नमस्कार उपस्थित श्रद्धेय दर्शक मंडली एवं आजकेर उत्सव कमिटी माननीय सम्पादक महाशय और सभापति महाशय एवं प्रत्येकटी सदस्यबृंद एवं ग्रामवासीबृंद एवं स्थानीय प्रशासनी विभाग के जानाई दक्षिणेश्वर अपेरार पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा और अभिनंदन। आमादेर यात्रा आरम्भर पूर्वे दक्षिणेश्वर अपेरार पक्ष थेके कयेकटी घोषणा जे समस्त जायगाय आमादेर माइकेर हर्नगुलो बाधा रयेछे दया करे आपनारा सेगुलो केउ एदिक ओदिक घोराबेन ना बा हेलान दिये बसबेन ना ताते नाटक शुनते जेमन आपनादेर असुविधे हबे तेमनि आमादेर नाटक शोनातेও असुविधे हबे। नाटकेर प्रयोजने मंचेर आलो कखनो कखनो अंधकार हबे से निये आपनारा केउ विचलित हबेन ना। टर्च लाइट बा रेजार लाइट व्यवहार करबेन ना। कमिटिर काछे एकटी विशेष अनुरोध यात्रा चलाकालीन आपनादेर कमिटिर प्रचार माइक अवश्यई बंद राखबेन। यदि कोनो प्रचारेर प्रयोजन हय ताहले दक्षिणेश्वर अपेरार साजघरे एसे मैनेजार बाबुर संगे जोगाजोग करबेन। घोषणागुली शेष हलो। शुरू करछि जुग अवतार परम पुरुष श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देवेर चरणे एवं मा शारदामयीर चरणे भक्तिपूर्ण प्रणाम जानिए तारामा ओ काली माता एवं नागमातार चरणे शत शत भूमिष्ठ प्रणाम जानिए श्री श्री शीतला माता एवं श्री श्री हर पार्वतीर श्री पद जुगले भक्तिपूर्ण प्रणाम जानिए एवं श्री श्री बाबा दक्षिणेश्वर जीउर आशीर्वाद माथाय निये एवं श्री श्री राधा गोविंद जीउर रातुल चरणे भक्तिपूर्ण प्रणाम जानिए शुरू करछि 1431 सालेर एक अश्रु सजल सामाजिक यात्रापाला घरेर शत्रु घर जामाई। रचना निर्देशना एवं अभिनय कुमार किशलय कथा और सुर सुर सम्राट शम्भुनाथ दे नृत्य मास्टर गणेश शंकर आलो महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रणे मास्टर महादेव ध्वनि सौमिली साउंड सार्विस नियंत्रणे मास्टर मेघनाथ आवाज संगीते मास्टर सुभाष बाबू सन्तोष बाबू खोकन बाबू एवं परिमल बाबू। शुरू करछि कुमारी पिंकी रानी और माम्पी रानी प्रयोजित गोविंद अधिकारी प्रतिष्ठित जुगान्तर दक्षिणेश्वर अपेरा परिवेशित बर्तमान यात्रा जगतेर एवं सिरियालेर नम्बर 1 अप्रतिद्वंदी सिरियालेर गायक और नायक सिद्धार्थ गायिका नायिका मिस ऋत्विका गायक नायक सायन कुमार एवं सिरियालेर बहु सिरियालेर सिरियाल कन्या मॉडल दुनियार रानी मिस ऐश्वर्य गायक नायक हिरो कुमार तापस बाबू एवं आजकेर भिलेन काला गोरा मातृरूपे सविता देवी सन्ध्या देवी एवं मिस पार्वती। शुरू करछि आजकेर यात्रापाला घरेर शत्रु घर जामाई घरेर शत्रु घर जामाई घरेर शत्रु घर जामाई।
বলো কালী মাই কি জয়, বলো কালী মাই কি জয়, বলো কালী মাই কি জয়। অপূর্ব এই দীপাবলি উৎসব, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত মলিনতা মুছে মেতে উঠেছে এক নতুন আনন্দে। সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার আনন্দটা একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে। কেন কেন? হ্যাঁ কেন কেন কেন, এই কাছে এসো বলছি। বলো। বলছি একটা কিস দেবে? আরে বাবা, আমাদের মতো অসভ্যতার জন্যই তো মানব সভ্যতার এত কদর। তাই নাকি? ইয়েস ম্যাডাম, ইয়েস। এই অসভ্যতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির আদি রহস্য। থাক মশাই থাক, আপনাকে আর কাব্য আওড়াতে হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু কাব্যই যে প্রেমের নিদর্শন। তাহলে থাকো তুমি তোমার কাব্য নিয়ে, আমি চললু। তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি? প্রেমের চাতক আমি, চাই বাড়ি ধারা, পিপাসা মেটাও মোর প্রেয়সী শকুন্তলা। বলো কালী মাইকে, বলো কালী মাইকে, বলো কালী মাইকে। দূর দূর, ওরা বোধহয় এদিকেই আসছে, আমি বাপু যাই। তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না, বললাম না? আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। তুমি 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 কি করলে? কেন? প্রেমের চিহ্ন এঁকে দিলাম। কিন্তু মশাই, কেউ যদি দেখে ফেলে কি বলবে বলো তো? মন্দ বলে লোকে, বলো না ইচ্ছে করে জলে জ্বলুক না, জ্বলুক না। মন্দ বলে লোকে, বলুক না ইচ্ছে করে জলে জ্বলুক না, জ্বলুক না। তবুও দুজনে দুজনে দুজনে, তবুও দুজনে 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 এ সোনায় পথ ধরিয়ে যায়, নতুন ছন্দ ছড়িয়ে যায়।
জানি না কোন এক অজানা ভয় আমাকে শুয়োপোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। জিনু। আসলে আসলে খুব গরিব বাড়ির মেয়ে তো, তাই খুব ভয় হয় গো। আরে প্যার কিয়া তো ডরনা কিয়া। কিন্তু কি হবে ওদের কাছে লুকিয়ে রেখে, মনের আড়ালে মনকে রেখে। কি হবে ওদের কাছে লুকিয়ে রেখে, মনের আড়ালে মনকে রেখে। কি হবে ওদের কাছে লুকিয়ে রেখে, মনের আড়ালে মনকে রেখে। এমু ওমু হয় যদি হয় জানা জানি তা হোক না, তবুও দুজনে দুজনে দুজনে, তবুও দুজনে 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 এসো না ভরিয়ে যায়, নতুন ছন্দ ছড়িয়ে যায়। মন্দ বলে লোকে বলুক না, বলুক না, ইচ্ছে করে জলে জ্বলুক না, জ্বলুক না। মন্দ বলে লোকে বলুক না, বলুক না। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে ঝিনু, প্রেম ভালোবাসা কখনো গরিব বড় লোক মানে না। সে বোঝে শুধু মন, আর সেই মন দিয়ে নেয়া করে আমি তোমার এত কাছে এসেছি। কিন্তু মশাই, হ্যাঁ? এভাবে আর কতদিন লুকোচুরি খেলবো? না না না, এবার থেকে যা করব প্রকাশ্যে করব। ই মা, লোক লজ্জার হাত থেকে বাঁচবে কি করে? কেন? তোমার স্মৃতিতে সিঁদুর পরিয়ে। পারবে পারবে আমার এই শূন্য স্মৃতিতে সিঁদুর পরিয়ে আমাকে নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে ফেলতে পারবে? আরে বাবা, আমি তো তোমার এই অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। তাহলে দাও, দাও না দাও, আমার এই স্মৃতি রাঙিয়ে দাও। বেশ, তুমি এখানে এক্ষুনি অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি। আরে আরে, চললে কোথায়? আরে বাবা, সিঁদুর আনতে। কিন্তু? না কিন্তু না, কোনো কিন্তু নয়। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। তুমি এক্ষুনি দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি তোমার জন্য সিঁদুর নিয়ে আসছি। হ্যাঁ মানে না, শোনো ধেত্রিকা, কোথায় যাচ্ছ? ধেত্রিকা পাগল কোথাকার, কোথায় যাচ্ছ? শোনো। সত্যি মিরাক্কেল বোধহয় একেই বলে। মইনা, ভালোবাসা কি জিনিস তোমার সান্নিধ্যে না এলে হয়তো সারা জীবন আমার অজানাই থেকে যেত। সে তো আমার রাধা, কেন তোমার স্পর্শ না পেলে পুরোটাই অন্ধকারে থেকে যেত। তাই বুঝি? আসলে নুন আনতে পান্তা পুরি যাওয়া পরিবারে মানুষ হয়েছি তো, তাই বড় কোনো স্বপ্ন দেখলে বুকটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু কেন? আসলে মুক্ত ভরা ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে যদি কোনো প্রাণহীন নুড়ি পাথর হাতে উঠে আসে। এই তুমি হাসছো? হ্যাঁ হাসছি, কিন্তু কেন হাসছি জানো? কেন? তুমি এখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারোনি বলে। মইনা, বলো তো কি করলে তোমার বিশ্বাস আমি অর্জন করতে পারবো? এক চিলতে সিঁদুর। রাধা, পারবে পারবে তুমি সেই এক চিলতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে এই কুমারী জীবন থেকে শ্রীমতী হয়ে যাও দূর খুলে দিতে? পারবো রাধা, পারবো, আমি অবশ্যই পারবো। মইনা, ঢলে যেতে যেতে ডুবে গেল শেষে, ঢলে যেতে যেতে ডুবে গেল শেষে, দিন সে রাতের গভীর রাধার মনে ওড়ে। দিন চেনা চেনা কত জানা জানা, দিন চেনা চেনা কত জানা জানা, ভাসিয়ে দিলে কখন তারে কেমন করে। ঢলে যেতে যেতে ডুবে গেল শেষে। শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো ফুরিয়ে যাওয়া সময় যত, শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো ফুরিয়ে যাওয়া সময় যত, ভাসিয়ে দিও কোনো বিস্মরণের রাতে, তুমি চিরদিনের মাঝে ভাসিয়ে দিও কোনো বিস্মরণের রাতে, তুমি চিরদিনের মাঝে দিনের আলো নান আলো সাজের আলো সাজে নিও জীবন নতুন সাজে। ঢলে যেতে যেতে ডুবে গেল শেষে, ঢলে
এই রাধা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার জন্য এখনই শাখার সিঁদুর কিনে নিয়ে আসছি। এই শোনো না, এই যা বাবা চলে গেল কেন? যে ওকে আমি শাঁখা সিঁদুর কিনতে বললাম, ঝড় নেমেছে দেখছি, বাজও পড়ছে, মনে হচ্ছে একটু পরে বৃষ্টি নেমে আসবে। তাই এখানে দাঁড়িয়ে থেকে না ভিজে ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, যাই ওই বাড়ির ভেতরে আমি চলে যাই। অনেক অনেক হয়েছে তো লতা, এবার তোমার স্বভাব চরিত্র একটু পাল্টাও, নাহলে তোমার জীবনে আসায় দুর্গতি আছে। তুমি কে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ? অভিশাপ নয়, যা সত্যি আমি তাই বলছি। আমি? হ্যাঁ তুমি 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 নিজে যেমন এই বয়সে নোংরামিতে মেতে আছো, ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে জাহান্নামে পাঠাচ্ছ। কি বলতে চাইছো তুমি? ছেলের সামনে মা যদি নোংরামিতে মেতে ওঠে, ছেলে নোংরামি করলে মা তার প্রতিবাদ করবে কি করে? বরং ওই ছেলে আঙুল তুলে বলবে, তুমি নোংরামি করলে দোষ হয় না, আমি নোংরামি করলে যত দোষ হয়ে যায়। তুমি কি আমাদের মা ছেলের করে নোংরামি নিজের চোখে দেখেছো? নিজের চোখে না দেখলো লোকের মুখে শুনতে হচ্ছে। কি শুনেছো লোকের মুখে? আমি বেঁচে না থাকলে তুমি তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্ফূর্তি করো। তোমার ছেলের অত্যাচারে এই বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো মেয়ে একা একা যেতে ভয় করে। তুমি কি তাদের কথা বিশ্বাস করো? আগে করতাম না, এখন করছি। তার মানে তুমি আমাদের মা ছেলেকে সন্দেহ করছো? সন্দেহ করে যথেষ্ট কারণ আছে তাই করছি। সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে। আমাদের মা ছেলে নামে যারা বদনাম নেবে তাদের চরম সর্বনাশ হবে। তরুলতা, আসলে আমাদের মা ছেলে সুখ দেখতে পাচ্ছে না, তাই তোমার কান ভাঙাচ্ছে। আর কত মিথ্যে কথা বলবে? আমি মিথ্যে কথা বলছি না তুমি ওই মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে মিশে মিশে মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়েছো? তরুলতা, যে নিজের ছেলে বর সুখ দেখতে পারে না, তার জীবনে সুখ শান্তি দূরের কথা, ভবিষ্যতে মুখে জল দেওয়ার কেউ থাকবে না। আমার মুখে জল দেওয়ার কেউ না থাকলেও তোমার মুখে জল দেওয়ার কেউ থাকবে তো? তো লোক না থাকলেও আমার ছেলে থাকবে। ভুল করছো তরুলতা, ভুল করছো। যে ছেলের সমস্ত অন্যায় তোমার আঁচলে তলায় ঢেকে রেখে প্রশ্রয় দিচ্ছ, তাকে শুধানোর চেষ্টা না করলে তার ফল কিন্তু তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তাই নাকি? হ্যাঁ তাই তাই তাই। এখনো এখনো অনেক সময় আছে, নিজে শুধরাও আর ওই ছেলেকে শুধরানোর চেষ্টা করো। বলি বড় বড় লেকচার না দিয়ে বাপে বাপের কর্তব্য পালন করো, তাহলে দেখবি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এতদিন পরে একটা মূল্যবান কথা বলেছে তরুলতা, যে কর্তব্য এতদিন আমি পালন করতে পারিনি, আজ থেকে কিন্তু আমি তাই করব। তৈরি হয়ে থেকো। সর্বনাশ, বুড়োটা কি সত্যি সত্যি সবকিছু জেনে গেল নাকি? দূর দূর, জানলাই বা বুড়ো হলে কি আর করবে? আমার ছেলেকে তো চেনে না, বেশি বাড়াবাড়ি করলে একেবারে বাটনা বেটে দেবে। সে যেমন বাঁশিও বাজাতে পারে, তেমনি অসিও ধরতে পারে। সালা সালা খুব দল বেঁধে গেছি, নাহলে একটু বলে ধলা পড়ে যেতাম। রাধে রাধে। কি হয়েছে রে পচা? বাইরে চিৎকার হচ্ছে, তুই এইভাবে মুখ ঢেকে ছুটে এলি, কি হয়েছে রে বাবা? কি হয়েছে? আমাকে বাঁচাও, ওরা মেরে ফেলবে মাগো, ওরা মেরে ফেলবে আমাকে। পাছাড় পাছাড় হারামজাদা। না ছাড়বো না, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আরে কি হয়েছে বলবি তো? ওমা কি হয়েছে জানো তো? একটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, আমি একটু মেয়েটাকে ভালো লেগেছিল বলে মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলতে গেছিলাম, ওই একটু রিল্যাক্স করতে গেছিলাম আর কি। মেয়েটা প্রচন্ড ছটফট করছিল, তাই না মেয়েটাকে না আমি একটু ওই রেপ করে খুন করে ফেলেছি মা। এমনি কুকিটির কথা তোর বাপ জানতে পেরে তেলে বেগুনে জ্বলছে। আবার যদি জানতে পারে তুই মেয়েটাকে রেপ করে মেরে ফেলেছিস, তোকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ও মা, তাহলে এবার কি হবে মা? কতদিন বলেছি যা করবি আমার মতো চুপি চুপি করবি, তা না হয় একেবারে প্রকাশ্যে। এই হারামজাদা, বলি পাবলিক তোকে চিনতে পারেনি। না চিনবে কি করে? ওরা চেনার আগেই না আমি এই কাপড়টা মুখে বেঁধে ছুটে পালিয়ে এসেছি। রাধে রাধে। আরে আমার হাবাগো ছেলেটার নামে এত বড় বদনাম, আসুক না কে আসবে, ছেটে আমি নাই করে দেব না। ওই তোর বাপ এদিকে আসছে, এসব ব্যাপারে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে এমন ভাব করবি যেন তুই কিছুই জানিস না, কিছুই শুনিস না, বুঝলি? নে হাবাগোবার অভিনয় করে খেলতে শুরু কর। হাবাগোবার অভিনয় করে খেলতে শুরু করে দি। কাঠেলে গোলা হাগে, বর্গিরা সব ভাগে, বাঙালিলা জাগে, লাল মুখরা কাঁদে। কোথায় সেই
শয়তানটা। এ কাঠেলে গোলা হাগে বলগিলা তো ভাগে বাংলা। এই জানোয়ার, ভেবেছিস সহজ হলো হাওয়া গোবা অভিনয় দেখে তোর আসল রূপ কেউ চিনতে পারবে না। দাঁড়া, তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা। বাবা, আমি কিছু করি। আমার কথা তোলো বাবা। বাবা বেরো না, আমার বাচ্চা বাবা দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো বাচ্চা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওইটুকুনি বাকি আছে। কি নিষ্ঠুর লোক রে বাবা। নিষ্ঠুরতার কি দেখেছো? এরপর দেখবে। সরে যাও। এই নিরপরাধ মেয়েকে তুই একটা আমার পালিয়ে গেল কেন? দেখো বাবা বাচ্চা। খবরদার, খবরদার বলছি, আমার এই হাওয়া গোবার ছেলেটাকে এইভাবে মারলে এর ফল কিন্তু ভালো হবে না। দরটা কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? নিমাই বাবুর মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে। রাধে রাধে, আমার হাওয়া গোবার ছেলেটার নামে এত বড় বদনাম। তোমার ওই হাবা গোবা ছেলের নামে কেউ বদনাম দেয়নি। আমি নিজের চোখে ওর সমস্ত কুকীর্তি দেখেছি। ও বাবা, আমি কথা দিচ্ছি আর কোনোদিন করবো না। এবারেরটা মতো আমাকে ক্ষমা করলে দাও বাবা। ক্ষমা? হ্যাঁ বাবা। তোর মতো ও মানুষকে ক্ষমা করা মানাই তো একটা কামান্দ পশুকে প্রশ্রয় দেওয়া। বাবা। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। বাবা। তোর উপযুক্ত শাস্তি পাওয়া দরকার। আমি এখনই থানায় ফোন করব। না না, এরকম করো না বাবা। বাবা ছেলে, আমি তোমার একমাত্র ছেলে। ওমা, এই দেখো বাবা কি করছে। ও বাবা, বাবা গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমি আর করবো না বাবা। ও বাবা, তুমি ছেলে দাও আমাকে। ও বাবা, বাবা আমার কথা শোনো বাবা। এই বাবা, কতবার বলছি ও বাবা, আমি করবো না, করবো না। কথা কানে দেয় না। হ্যাঁ, কথা কানে দেয় না, কথা কানে দেয় না। কি করেছি, কি করেছি? সামান্য একটা মেয়েকে একটু ভালো লেগেছিল তো, তাই একটু ভালোবাসা করতে গেছিলাম। কেউ তুললো না, রেপ করে খুন করে দিয়েছি। কি এমন করেছি? একমাত্র ছেলেকে থানায় ধরিয়ে দেবে। আমাকে বেল দিয়ে মেরেতো না, ওই বেল দিয়ে তুই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবি। তোর বাবাকে তুই এমনি করে মেরে ফেললি বাচ্চা। খালা, কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা হবো। কাঠেলে গোলা হাগে বলগিলা তো ভাগে বাঙালিলা দাগে। ও মা, আমি তো কিছু করি না মাগো, আমি তো কিছু জানি না মা। বাবা, ও বাবা, বাবাটা ফুটে গেল, বাবাটা দুনিয়া থেকে ফুটে গেল। কতবার বলেছি বাবা গো, আমি তোমার একমাত্র ছেলে, কিন্তু করো না, তুললো না। এবার যে পুলিশ আসবে কি হবে? পুলি তাতা লাগেই বাবার লাতটাকে মাটিতে পুঁতে দেবো। ওমা দাঁড়াও, দাঁড়াও দেখি বাবাটা এখনো বেঁচে আছে কিনা দেখি। বলা যায় না তো, যখনই পুঁততে যাবো আবার ধপাক করে উঠে বসে পড়বে। দাঁড়াও দেখি, দেখি এখনো জানটা আছে কিনা দেখি, দেখি দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাবাটা বেঁচে আছে। ওমা দাও, দাও বতিটা নিয়ে এসো, বতিটা নিয়ে এসো। এই বতিটা নিয়ে এসো না, বতিটা নিয়ে এসো না। কাটালে গোলাগে বলগিলা তো ভাগে। ও বাবা, ওপালে গিয়ে ভালো থেকো, তারাদের দেশে থুত্ত থেকো। রেস্ট ইন পিস, RIP। ও বাবা, বাবা গো, বাবা। দাও কোদালটা নিয়ে তো দাও, কাঠেলে গোলা ভাগে বলগিলা সব ভাগে, কাঠেলে গোলা। কি হবে এখন? চল চল পালিয়ে যাও। আমাকে বাঁচাও, ওই শয়তানটা খুন করেছে। ওই শয়তানটা ওর বাবাকে খুন করে দিয়ে মাটি তলায় পুঁতে ফেলেছে। না না না, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। যেভাবেই হোক আমাকে থানায় গিয়ে একটা রিপোর্ট জানাতে হবে। ওমা, ওমা, মেয়েটার তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল গো। চুকে গেছে। এটা চুকে গেছে। আরে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেউ মরে যায় নাকি? হ্যাঁ, দাঁড়াও দেখি মেয়েটা বেঁচে আছে কিনা দেখি। দেখ দেখ দেখ।
হ্যাঁ। মেয়েটার গলায় একটা সোনার হার চকচক চকচক করছে। খুলে নে বাবা, তাড়াতাড়ি খুলে নে। হ্যাঁ খুলে নি, হ্যাঁ, কারণ এখান থেকে তো পালিয়ে যেতে হবে। রাস্তাঘাটে কোনো সোনার দোকান থাকলে বিক্রি করলে অনেক টাকা পাবো। খুলে নি মা, হ্যাঁ। হ্যাঁ খুলে নে। মা, এই সোনার হারের সঙ্গে একটা লকেট তো আছে না? তো ও ঢাকনাটা খুলে দেখি কি আছে। ঢাকনা খুলি, হ্যাঁ। এই না। ও পচা, হ্যাঁ, মা। তোর বাবা যেই কোম্পানিতে চাকরি করতো হ্যাঁ। সেই কোম্পানির মালকিনের ছবি, হ্যাঁ। আর তার পাশে তার মেয়েটার ছবি। আমার মনে হয় এই মেয়েটারই ছোটবেলাকার ছবি। হ্যাঁ, আরো একটা কথা পচা। কি কথা মা? আজ থেকে 25 বছর আগে হ্যাঁ। ওই শাশ্বতী ম্যাডামের মেয়ে হারিয়ে গেছিল এক রথের মেলায়। আচ্ছা। আমি তোর বাবা শাশ্বতী ম্যাডাম অনেক খুঁজেছি, আচ্ছা। কিন্তু কোথাও পাইনি। কি বলো গো? হ্যাঁ, আরো একটা কথা। কি কথা? ওই শাশ্বতী ম্যাডাম হ্যাঁ। ওই মেয়েটার নামে গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স অর্ধেক প্রপার্টি লিখে দিয়েছে। তাই বলছি ওই মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেল। একদম বোকা মহিলা। মেলে ফাল, মেলে ফাল। আরে মা বুঝতে পারতো না, এই মেয়েটাই তো আমার সোনার ডিম পাড়া হাত গো। হ্যাঁ গো, যদি ছলে বলে কৌতলে তোমাদের মালকিন ওই শাশ্বতী ম্যাডামের বাড়িতে একবার ঢুকতে পারি, আর যদি কোনো কারণে মেয়েটা ওর নিজের মেয়ে হয়ে যায়, তাহলে তো কেল্লা ফতে সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতে। একটা একটা করে সিঁড়িতে পা দিয়ে হয়ে উঠবো আমি এই পৃথিবীর বেতাদ বাত্তা। তুমি হবে আমার লাডি, আমার মা জননী। তাই বলতি একে এখনো বাতিয়ে রাখি। তাই বেটি দেরি না করলে চলো আমার বাবার মালকিন ওই শাশ্বতী ম্যাডামের বাড়ি। কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? কে? কি রাধা? রাধা 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 বোন আমার, রাধা কথা বল বোন। এই বোন, এই বোন কথা বল না রে বোন, কথা বল না রে বোন, কথা বল না রে। এই বোন কথা বল না রে। হায় ভগবান, এ তুমি কি করলে ভগবান? কে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কি ধীমানদা আপনি এখানে? রাধা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। রাধা, এই রাধা, এই কথা বলছো না কেন? মইনা কথা বলো রাধা, মইনা কথা বলো রাধা। কিন্তু কি করে হলো দাদা? জানি না, ও তো তোমার সঙ্গে এসেছিল। হ্যাঁ আমার সঙ্গে ছিল ঠিকই, কিন্তু ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ওর জন্য আমি শাখা সিঁদুর কিনতে গিয়েছিলাম দাদা। শাখা সিঁদুর? রাধা চেয়েছিল আজকে আমরা বিয়ে করি তাই। হায় ঈশ্বর, এ তুমি কি করলে ঈশ্বর? দাদা 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 আপনি কাঁদবেন না, আমার মনে হয় এই রাধার সামান্য একটু লেগেছে, ওর চোখে মুখে জল দিলে হয়তো জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। আমি 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 এক্ষুনি আছি, এক্ষুনি আছি। না 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 আপনি বসুন, আমি জল নিয়ে আসছি কেমন? আপনি রাধাকে লক্ষ্য রাখুন। রাধা, এই রাধা, এই রাধা কথা বল না রে বোন, কথা বল না। এই বোন, এই বোন, এই বোন, দেখ দেখ দেখ, মইনাক যে তোর জন্য শাখা সিঁদুর এনেছে। এই বোন, এই বোন কথা বল না রে বোন, কথা বল না। হায় ভগবান, আমি কি এমন অন্যায় করেছি যে যার জন্য বারবার তুমি আমাকে এভাবে আঘাত করছো? বোনটা আমার কত স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, সেই স্বপ্নকে কেন তুমি দুঃস্বপ্ন করে দিলে? দাদা দাদা জল এনেছি আমি। দাও, চোখে মুখে দাও, চোখে মুখে দাও। রাধা, রাধা রাধা রাধা, এই রাধা। কে রাধা? কি বলছিস রে বোন? দাদা আপনারা কারা? আমি ধীমান, তোর দাদা। রাধা, এই রাধা আমি তোমার মৈনাক। এই দেখো তোমার জন্য আমি শাখা সিঁদুর কিনে এনেছি, আজকে আমরা বিয়ে করবো রাধা। শাখা সিঁদুর বিয়ে? হ্যাঁ। আপনারা কি বলছেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। রাধা কি বলছে? আচ্ছা, আমার কপাল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে কেন? তুই যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলিস বোন। অ্যাক্সিডেন্ট? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। রাধা, রাধা, এই রাধা, আবার জ্ঞান হারালো। শুধু তাই নয় দাদা,
আমার মনে হয় রাধা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। না, আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি? সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। আজ বকটুই কাণ্ড তো কাল হাঁসখালি কাণ্ড। আশ্চর্য ব্যাপার, বকটুই গ্রামে একজন শিশু মহিলা সহ 8 জনকে পুড়িয়ে মারলো। হাসপাতালে আরো একজন মরল। এই রিসেন্ট আর্জি করে একজন ডক্টর মহিলাকে রেপ করে মেরে তার প্রমাণ লোপাট করার জন্য রাতারাতি পুড়িয়ে দিল। ছি ছি ছি। শুধু হাঁসখালি কাণ্ড নয় মা, শান্তিনিকেতনে এক ছাত্রীকে হোস্টেল থেকে তার প্রেমিক তুলে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাস্তায় কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে মা। ময়নাক, এক সমীক্ষায় জানা গেছে আমাদের দেশে প্রতি 12 মিনিট অন্তর একজন করে মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে। আর খুন তো লেগেই আছে। আজ এ দলের কর্মী খুন হচ্ছে তো কাল ও দলের কর্মী খুন হচ্ছে। তারপর সাধারণ মানুষ তো আছেই। লজ্জা লজ্জা, এ চরম লজ্জা। ভেবেছিলাম সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এরপর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটু শান্তিতে বসবাস করবে, কিন্তু কোথায় কি সবাই একই তিমিরে রয়ে গেল। সবই মুদ্রার এফিড আর ওফিড মা। তাই বলে পুলিশের কোনো শাসন থাকবে না? কি করে থাকবে বলো তোমা? কি করে পুলিশের শাসন থাকবে? পুলিশ যদি পুলিশের কর্তব্য পালন না করে দলদাসে পরিণত হয়ে যায়, নেতা মন্ত্রীরা যদি একটার পর একটা বড় বড় কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আইনের শাসন থাকবে কি করে? তাই তো বড় ভয় হয় রে খোকা। কে যে কখন খুন হয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। তা যা বলেছো মা। যাকে ওসব কথা। তা বয়স তো তোমার মোটামুটি কম হলো না, এরপর তো সংসার ধর্ম পালন করতে হবে। হ্যাঁ তা করতে হবে, কিন্তু কোনো কিন্তু নয়। এর আগে আমি তোমাকে যতবার বিয়ের কথা বলেছি ততবারই কোনো না কোনো অজুহাত দিয়ে আমাকে অ্যাভয়েড করে গেছো। আজ আর আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনবো না। আমি আমার এক বান্ধবীকে কথা দিয়েছি, তার মেয়ের সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দিব। কিন্তু মা আমি যে এমনিতেই আমার হাই ব্লাড প্রেশার, তার উপর সুগার। কখন যে আত্মারাম খাঁচা থেকে পাখিটা উড়ে যাবে মা? তার কোনো ঠিক নেই। তাই আমি চাই মরার আগে আমার এই শেষ ইচ্ছেটা তুমি পূরণ করবে। অবশ্যই করবো মা, অবশ্যই করবো। কিন্তু তার আগে তুমি যে তোমার বান্ধবীকে কথা দিয়েছো তাকে তুমি নিষেধ করে দাও। ময়নাক, হ্যাঁ মা, আমি নিরুপায়। মানে? কথাটা তোমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল, কিন্তু কিন্তু কি? আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি মা। ময়নাক, তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসা, আর দ্বিতীয়বার তুমি ওই শব্দটা আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। কেন মা, কেন? ভালোবাসা কি অপরাধ? হ্যাঁ, অপরাধ অপরাধ অপরাধ। মা! যে ভালোবাসা মা ছেলে সম্পর্ককে ফাটল ধরায় সেই ভালোবাসা অপরাধ বই কি? বোধহয় জানো তোমার পিসি তোমার দাদুর কথার মান্যতা না দিয়ে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বলে তোমার দাদু তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। আমিও আমার শ্বশুর মশাইয়ের কথা রাখতে আজও পর্যন্ত তার মুখও দর্শন করিনি। তুমি কি চাও তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে না যাক? না মা, না, তা চাই না। তোমার তবে- ভালোবাসার পাত্রীকে বিয়ে করতে চাও? হ্যাঁ মা। তুমি কিন্তু আমার স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই মা। আমার থেকে তোমার ভালোবাসার পাত্রী অনেক বড়। না না মা, না। কোনো সন্তানের কাছে বাবা মা কখনো ছোট হয় না। সন্তানের কাছে বাবা মায়ের স্থান সবসময় সন্তানের মাথার উপরে থাকে মা। কিন্তু মা, তাই বলে যাকে আমি এতদিন ভালোবেসে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তারই বিপদের দিনে আমি তাকে ঠকাতে পারবো না মা। বিপদের দিন মানে? ও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে মা। সে কি? হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে ও সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে মা। ও মাই গড! এবার তুমি বলো মা, তার এই বিপদের দিনে তাকে না বিয়ে করে আমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করি, আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না মা। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। সাবাস বেটা সাবাস, আই অ্যাম ভেরি প্রাউড। মা তুমি? আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম তোমার ভালোবাসা কতটা খাঁটি। আমি তো জানি আমার মা আমার কথা ফেলতে পারবে না। আমার মিষ্টি মা। আয় পচাই, এটাই তোর বাবার সেই মালিকিনের এরা কারা? বাড়ি। থালা কানা বললে বাইক চালাবো, হিদরা বললে মা হব, কাথে লেগো লাগে বলগিলা কপ ভাগে বাঙালি লাগাগে মা। এ আমি কি দেখতি গো, এ তো বালি নয়, এদের লাচ পাছা। কে? আমি ম্যাডাম, আমি। তুমি তুমি তপন বাবুর স্ত্রী না? হ্যাঁ ম্যাডাম। তা এতদিন পর এই বেশে? বাবা যে ফুটে গেছে। ফুটে গেছে মানে? কানা বলে বাইক চালাবো, হিদরা বলে মা হব, বাবা যে খুন হয়েছে। হ্যাঁ খুন, না হলে কি আমার মা এইভাবে বেদবা হয়? ম্যাডাম গো, আমার কি সর্বনাশ হলো গো ম্যাডাম। কানা বলে বাইক চালাবো, হিদরা বলে মা হব, কেদো না মা গো, কেদো না, কেদো না। তুমি কাঁদলে
মারলে যে আমার বুকের ভেতরটা ফেটে তৌতিল হয়ে যায়, চোখের তলকে ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু কে খুন করলো? থালার বেটা থালাকে দেখলে কি আমি ঠেলে দিতাম? পেটে পা তুলে মেলে দিতাম না? শান্ত বাবা, তুই একটু শান্ত। কি করে শান্ত হবো মা, বলো দেখি আমি কি করে শান্ত হবো? এখনো যে বাবার রক্ত আমার হাতে মুখে লেগে আছে। রক্ত হাতে মুখে লেগেছে মানে? ওই কানা বলে বাইক তালা পরে হিজড়া বলে মা হবো। চুপ করে লোকটা। আমি বলছি ম্যাডাম, আমি বলছি আসলে বাপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদেছিল তো, তাই ওর হাতে মুখে রক্ত লেগেছে ম্যাডাম। পুলিশ এসেছিল? ওই শালার বেটা শালাই তো থাপ্পাকে বলো গুন্ডা। চুপ কর বাবা, তুই চুপ কর। বাবা, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে, এবার কিন্তু মটকা গলম হয়ে যাবে। এবার মটকা গলম হয়ে যাবে। আরে এবারে বাপ দরদি ছেলে যে পেট ভরে খায়নি বলে কি করে খাবো বলো দেখি, কি করে খাবো? কালুর যদি বাবা মলে দেয় কোন সন্তানের গলা দিয়ে খাবার নামে? বুঝতে পারছি সবই ভাগ্য। ভাগ্য নয়, চক্রান্ত। ওরা চক্রান্ত করে আমার বাপটাকে পৃথিবী থেকে তলিয়ে দিয়েছে। আর আমি কোনোদিন আমার বাপটাকে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম বলে 2 বেলা পেন নাম করতে পারবো না। চুপ করো, তোমাদের কান্না আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাবা, তোর বাবা যেই কোম্পানিতে চাকরি করতো সেই কোম্পানির মালকিনি পেন নাম কর বাবা, তুই পেন নাম কর। ও আপনি মালকিন? মায়ের মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি, পেন নাম নেবেন মালকিন? থাক বাবা, থাক, হয়েছে। না হবে কেন? আমি যেমন আমার বাপটাকে সকাল সন্ধে পেন নাম করতাম, আপনাকেও জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গলিয়তি বলে সকাল সন্ধে পেন নাম করবো। নিশ্চয়ই করবেন। তুমিও আমার পেন নাম নাও। কি করছেন আপনি? আমার থেকে অনেক বড়। তাহলে এক কাজ করি, আমি নিজের পায়ে পেন নাম করলে গুরুদেব হয়ে দাঁড়াই। আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমার মা ছেলেকে তোমার পায়ের তলায় একটু আশ্রয় দেবে তো? ছি, এ কি কথা বলছো তুমি? তপন বাবু আমাদের কোম্পানিতে চাকরি করাকালে আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে, তাই তোমার স্থান আমার পায়ে নয়, আমার বুকে। তার মানে আমরা এখানে থাকবো তো? অবশ্যই থাকবে। আচ্ছা। আজ থেকে এটা তোমাদের নিজেদের বাড়ি। ও বাবা কাটেলে গোলা হাগে বলগি না টপ ভাগে বাঙালি লাগাগে খাবো। এই যে তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? কোনের বাড়িতে খবর দাও, সামনের সপ্তাহে বিয়ে। এই কাল বিয়ে তোমার? হ্যাঁ আমার বিয়ে। থালা কানা বললে বাইক চালাবো, হিজলা বললে মা হবো। খুব ভালো কথা। এই জানো তো আমি না অনেকদিন পেট ভরে কিছু খাইনি, এবার তোমার বিয়েতে কবজি ডুবিয়ে খাবো। টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই, গলা ছেড়ে গান গেয়ে যায়। টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই, গলা ছেড়ে গান গেয়ে যায়। মা আমার পায়ের ওপর পাটি রেখে সংসার সাজিয়ে দেবে হাসি মুখে। মা আমার পায়ের ওপর পাটি রেখে সংসার সাজিয়ে দেবে হাসি মুখে। মেলো তাই কোনো কিছু থাকবে না যে টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই, গলা ছেড়ে গান গেয়ে যায়। টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই, গলা ছেড়ে গান। হাসতাছে হালার মনের আনন্দে হাসতাছে, আরে রতন তালুকদারে ফাটতাছে। হালা ভাবলাম দিন কত ছুটি লইয়া দীঘা যাবো শালিরে লইয়া, তাও হইল না। ঘরে হইল গে বউয়ের চাপ, বাইরে হইল গে পাবলিকের চাপ, এদিকে বড় বাবুর চাপ, ওদিকে নেতা মন্ত্রীদের চাপ, আর বাজারে হইল গে মূল্য বৃদ্ধির চাপ। হালা কোন দিকে যাবো ভাই বাপাইতেছি না। হালা কি দিন আইলা মাইরি, এলাকায় ধর্ষণ হইতাছে, কেস লইবার উপায় নেই, খুন হইতাছে, খুনিরে ধরবার উপায় নেই, কারণ হালারা রাজনীতি করে যে। বাইরে বুম পড়তাছে, এবার হালে 2-4টা মাটার হইলে পকেটটা যদি ভরে দিঘা যাবো শাড়িরে লইয়া। কেডা যেন ছুটে আসছে মনে হচ্ছে। আরে কেডা রে? কেডা? শালা এত তাড়াতাড়ি পাবলিক এসে পড়বে ভাবতে পারিনি, সামনে একটু ভুলে জন ফেসে না যায়। আরে বোমা সইরা যে মানুষ কোন করে সে তো হালাই ফাঁসবো। রতন তালুকদার
আরে গলাটা নামাইয়া কথা কোন বইলা যাবে না, এইটা হইল কি থানা। আরে সেই জন্য তো আমি এখানে সেন্টার নিতে চলে এলাম। খুব ভালো করছে, খুব ভালো করছে। হালা আপনাদের মতো চরিত্রহীন লম্পট যাদের নেতাদের একটাই তো নিরাপদ জায়গা, এইটা হইল কি থানা। তালুকদার আবার গলা তারে লকআপটা খোলা আছে, জলদি ঢুকা পড়েন। কি আমি ঢুকবাই লোকাবে? আরে তুমি কি তোমার বাপ ঢুকবা? এই তালুকদার খবরদার বলছি, বাপ তুলে কথা বলবি না। বাইরের দিকে চাইয়া দেখেন, বাইরের দিকে চাইয়া দেখেন। পাবলিক যেভাবে খাইপা উঠছে না, একবার যদি হালায় আপনার হাতের মুঠায় পায় না, একেবারে কুচি 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 কইরা কি মা বানাইয়া দিবে। সর্বনাশ! লকপায় ঢুকবা না হির হির করে টানতে টানতে পাবলিকের হাতে? না তালুকদার না, এবারে মতো তুমি আমাকে বাঁচাও, আমি তোমাকে কিছু টাকা দেবো। টাকা? হালা রতন তালুকদারে ঘুষ দিতে চাইছিস? এ মুর বাঁচতি মুনা। আরে ঘুষ নয়, ঘুষ নয়, দক্ষিণা, দক্ষিণা। হ্যাঁ এইটা কন, তা কত দিবা? তা ওই 1010। হালা হে মুর বাঁচতি মুর। আর 10,000 বাড়িয়ে দেবো তালুকদার। হালা কি দিন আইলাম রে। এই কে আছস? এ হালার পর হালা নেতারে জলদি লকাবে ঢোকা। এই তালুকদার, আরো না হয় 20,000 টাকা আমি বাড়িয়ে দেবো। হালা কি দিন আইলাম বোকা পাবলিক, বোকা পাবলিক বোমার আগাতে শটপট 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 করে মুটছে, আর এই হারামজাদা নেতা বগল বাজাইতেছে। তালুকদার দেন কি আর করা যাবে, ওই শালিরে লইয়া দীঘা যাবার খরচটা যদি ওঠে আর কি। সত্যমেব জয়তে কথাটি দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে যারা অবাধে চালিয়ে যায় মিথ্যার বেশাতে, তাদেরকে আর কেউ ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করি না। এই কেডা? কেডা তুমি? কেডা? তুমি নয়, বলুন আপনি, কারণ আজ থেকে আমি থানার নতুন অফিসার। মুখের হাঁটা বন্ধ করুন, নাহলে এখানে যত মাছি মশা পোকা উঠছে না, সব আপনার পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে। আচ্ছা রতন বাবু, Yes, sir. আপনি থানাতে কত বছর চাকরি করছেন? কত বছর তা হিসাব করে 20 বছর হইব। হ্যাঁ, একই থানাতে 20 বছর? কেন? আসলে হইল গিয়ে এখানকার পাবলিক, বুঝলেন স্যার, এখানকার পাবলিক আমার এত ভালোবাসে না, অন্য কোনো থানায় যেতে মন চায় না স্যার। কি করে মন চাইবে বলুন? কারণ এখানকার জনগণ আপনাকে এত ভালোবাসে, ভালোবেসে বেসে এত ভালোবাসার ঘুষের টাকা আপনাকে দেয়, তাই ওদের ভালোবাসার ঘুষের টাকা ছেড়ে যেতে অন্য কোনো থানাতে কোনো পুলিশের ইচ্ছে হয় না। হ্যাঁ, মানে মানে আমি ঘুষ খাই না স্যার। স্যার 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 স্যার, ঘুষ খাওয়া মানে তো গু খাওয়া। ঘুষ খাওয়া হলো অপরাধ, ঘুষ খাওয়া হলো অন্যায়। ও, আপনি ঘুষ খান না। আচ্ছা রতন বাবু, আমি শুনেছি এই এলাকায় নাকি মদের ভাটি আছে। হ্যাঁ তা সে, কিন্তু এইটা তো হইল গিয়ে আপনি ভেঙে দেবেন স্যার। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে এই এলাকায় যত মদের ভাটি, জোয়ার, ঠেক, সাতটা আড্ডা আছে, আপনি সব ভেঙে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। ইটস মাই অর্ডার। ওকে স্যার। ঠিক রতনবাবু, আপনাদের চরিত্র আমি যতই দেখছি না ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ আজ পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে, কারণ আপনাদের মতো কিছু কিছু ঘুষখোর পুলিশ অফিসারদের জন্য সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এত বদনাম। না মানে ইয়ে হইল গিয়ে, আপনার হাত পাতার যখন এত ইচ্ছা, তাহলে জান না গায়ের পোশাকটা খুলে একটা ভাঙা থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান, রাস্তায়। স্যার আমি হইলাম কে? ছি 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 ছি, আজ পাবলিক খুন হয়েছে, কাল যদি আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার বন্ধু বান্ধব কিংবা আপনার বাড়ির কোনো ছেলে মেয়ে খুন হয়ে যায়, তাহলে পারবেন টাকার লোভে সেই সব খুনিদেরকে ছেড়ে দিতে? না মানে ইয়ে হইল গা, ধর্ষকেরা ধর্ষণ করে হয়ে যাচ্ছে ধোয়া তুলসী পাতা, আর আঙুল উঠছে ধর্ষিতা মেয়েদের দিকে। সবাই চিৎকার করে বলে এই মেয়েটাই নাকি চরিত্রহীনা। এইটা তো হইল গো, ওই ঘুষ নেওয়ার অপরাধে এই মুহূর্তে আমি যদি আপনাকে সাসপেন্ড করি, মরে যাবো স্যার, মরে যাবো। ভালোবাসা লইয়া না কিছু ভাইয়া, এই মরে যাবো। সত্যি যদি আপনি আপনার বাল বাচ্চাকে ভালোবাসতেন, সত্যি যদি এখানকার জনগণকে ভালোবাসতেন, তাহলে থানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মার্ডারারের কাছ থেকে আপনি ঘুষ নিতে পারতেন না। কি আমি মার্ডারার? তাহলে থানায় এসে পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছিলে কেন? কয়েকদিন ধরে তালুকদার বাবুর বউ বাচ্চারা অসুখে ভুগছে, টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না, তাই আমি কিছু টাকা সাহায্য করেছি। বাবা, তো দয়ার শরীর রে। কার বউ বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না, কার বউর কাপড় ফেটে গেছে, তোর সেদিকে ভালো লক্ষ্য রয়েছে। দাদা ইউ শাট আপ! এটা থানা, থানার ভেতরে আমি কারোর দাদা নয়, আর কেউ আমার ভাই নয়। কথাটা মনে রাখলে আমি খুশি হব। দাদা বল। একটু আগে মোড়ের মাথায় যে গন্ডগোলটা হয়েছে, সে গন্ডগোলের ভিড়ে অপোজিট পার্টির নেতা উত্তম বাবুকে বোমা মেরে কে খুন করেছে? ওই কথাটাই তো আমি বলতে চাই, যেই খুন করুক না কেন ইমিডিয়েট তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে।
তা না হলে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে তোমার এই থানা ঘেরাও করব। তাহলে তো সাহস আছে বলতে হবে, যে খুন করেছে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। হ্যাঁ তালুকদার বাবু, ইয়েস স্যার। অ্যারেস্ট করুন। কারে স্যার? কেন? একটু আগে থানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন। কিন্তু উনি তো হইল আপনার ভাই স্যার। ইউ শাট আপ! এটা থানা, থানার ভেতরে মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের কোনো ক্ষমা নেই। যা বলছি তাই করুন। ওর অপরাধে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন। খুন করার অপরাধে। আমি যা খুন করেছি কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে? তোকে তো প্রমাণ ছাড়া অ্যারেস্ট করা যাবে না, কারণ তুই এখানকার যুব নেতা, তোর পেছনে কত জনগণ, তাই প্রমাণ ছাড়া তো অ্যারেস্ট করা যাবে না। প্রমাণ আমি হাতে নিয়ে এসেছি। ইউ শাট আপ! ভুলে যেও না দাদা, আমি এলাকার যুব নেতা। নেতা? তুই নেতা না রে, তুই একটা নেতা। নেতা নেতা যে নেতা দিয়ে মা বোনেরা সন্ধ্যা সকাল ঘর বাড়ি মুছামুছি করে, তারপর নেতাটাকে ফেলে দেয়, সেই নেতা হচ্ছিস তুই। আচ্ছা, আমিও খুব শীঘ্রই প্রমাণ করে দেব আমি কি। তুই মনুষ্য সমাজের একটা জঞ্জাল, দাদা! ভাই নামে কলঙ্ক। তাই তোর মতো অমানুষের স্থান এই মনুষ্য সমাজে হবে না, তোর স্থান হবে ডাস্টবিনে। বল, সত্যিটা স্বীকার কর। উত্তম বাবুকে এক্ষুনি বোমা মেরে কে খুন করেছে? বিশ্বাস করো দাদা, আমি এসব কিচ্ছু জানি না। শ্রীকান্ত, আমার মাথা গরম করাবি না। আমার নামটা তুই ভালোভাবে জানিস, শুভ্রকান্ত সামন্ত, যার নাম শুনলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস সত্যিটা স্বীকার কর, উত্তম বাবুকে বোমা মেরে কে খুন করেছে? আমার কথা বিশ্বাস করো দাদা, আমি এসব কিচ্ছু। আমি জানি তুই এত সহজে মুখ খুলবি না। তুই যখন সত্যিটা স্বীকার করবি না, এই সত্যিটা আদায় করার মতো বুদ্ধি আমার রয়েছে। ছেড়ে দিন স্যার, হাজার উনি আপনার ভাই স্যার। ডোন্ট টক ইউ। বেশি কথা বললে আপনাকে আমি লকআপে ভরে দেব। বল, সত্যিটা স্বীকার কর। এখনো যদি বাঁচতে চাস সত্যিটা স্বীকার কর, উত্তম বাবুকে কে খুন করেছে? বিশ্বাস করো দাদা, আমি এসব কিচ্ছু জানি না দাদা। শ্রীকান্ত, এই ডান্ডা মেরে মেরে না, তোর চেয়ে অনেক বড় বড় দাগি আসামির মুখ থেকে আমি স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছি, আর তুই তো আমার কাছে অতি সামান্য। যত দেরি করবি শাস্তির মেয়াদ কিন্তু ততই বাড়বে। সত্যিটা বল, কে খুন করেছে? তুমি আমার কথা বোঝাচ্ছ? বলছি আমি সব বলছি। আমি স্বীকার করছি, অপোজিট পার্টি লিডার উত্তম বাবুকে বোমা মেরে আমি খুন করেছি। এই হালার পোহালা খুব তাড়াতাড়ি মরবা। তালুকদার বাবু, ইয়েস স্যার। অ্যারেস্ট করুন। চলে যাব, তবু যতক্ষণ এ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। নববধূ সাজে কি নাই ভালো লাগছে, একটু পরে টোপর মাথা দিয়ে বর আসবে, তাই মনটা আমার উরু উরু, বুকটা করে দুরু দুরু, বিয়ে লগনে রে, আমার বিয়ে লগনে রে, মনটা আমার উরু উরু, বুকটা করে দুরু দুরু, বিয়ে লগনে রে, আমার বিয়ে লগনে রে। নতুন মানুষ নতুন জীবন, কত কিছু দেখি স্বপ্ন, নতুন মানুষ নতুন জীবন, কত কিছু
আজ তুই খুশি তো? হব না খুশি? আজ যে আমার বিয়ে। রাধা। আচ্ছা বর কখন আসবে? আসবে আসবে, সময় হলে ঠিক আসবে। তোর একা একা থাকতে যে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আর একটু সবুর কর না রে বোন, দেখবি আর কোনো কষ্ট থাকবে আচ্ছা না। তুমি জানো আমার কে হও? আমি তো দাদা হই রে। হ্যাঁ দাদা দাদা দাদা। আচ্ছা দাদা, আমার বর আমাকে ভালোবাসবে? নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। আমিও আমিও আমার বরকে ভীষণ ভালোবাসবো। সে তো বাঁচতেই হবে রে বোন, তা না হলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হবে কি করে? বাঁচতেই হবে। আমি না তোমার বোন, কি জানো নাম আমার? রাধা। হ্যাঁ রাধা রাধা রাধা। রাধা যেমন কৃষ্ণকে ভালোবেসে অমর হয়ে গেছিল, আমিও আমার স্বামীকে ভালোবেসে অমর হয়ে যাব। তাই যেন হয় রে বোন, তাই যেন হয়। হতেই হবে। আমি না রাধা, আমি যদি জীবনে সুখী না হতে পারি তাহলে আর কেউ পারবে না। তোর বরসের সময় হয়ে গেছে, যা যা যা, তুমি ভিতরে যা, ভিতরে যা। তুমি যখন বলছো তখন কিন্তু আমি ভেতরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, যা, যা, তবে যা। দেখো আমার বিয়ে যেন দেরি না হয়। আচ্ছা বাবা, তুই ভিতরে যা। হে ভগবান, আমার এই স্মৃতিভ্রষ্ট বোনটাকে তুমি সুখী করো। থালা কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা হব। আরে তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না। ও দাদা, আমাকে কি করে চিনবে, কি করে চিনবে? আরে বাবা, আমি আর আমার মা এই মৈনাক আচ্ছা, ভাইয়ের আচ্ছা। বাড়িতে আচ্ছিত হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা। আজ তো মৈনাক ভাইয়ের সঙ্গে লাদার বিয়ে। আজ কিন্তু আমরা সারা রাত জাগবো, খুব আনন্দ করব, কবজি ডুবিয়ে খাবো, সারা রাত বাসার থাকবো। সাত পাকে বলুন হবে আজ শুভ, সবাই মিলে করি আজ তারি আয়োজন। ও আমাদের কথা শুধু মনে রেখো, সুখে সংসার করে সুখে থেকো। এ ঘর দুয়ার সব সুন্দর করে যেতে হবে তোমাকে স্বামীর ঘরে। সাত পাকে বন্দি হবে আজ শুভ ঘর, সবাই মিলে করি আজ তারি আয়োজন। ও আমাদের কথা তুমি মনে রেখো, সুখে সংসার করে সুখে থেকো। এ ঘর দুয়ার সব সুন্দর করে যেতে হবে তোমাকে স্বামীর ঘরে। এই দিদিমান, বিয়ের সবকিছু রেডি তো? আগে হ্যাঁ, সব কিছু রেডি। লগ্ন যেন কটায়? আগে ওই 7:30টায়। তাহলে তার বেশি সময় নেই। এই যে ম্যাডাম, মানে গল্পতে বেশ মশগুল হয়ে আছে দেখছি। বিয়ের দানপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো সব দেখে নিয়েছেন তো? ও নিয়ে আপনারা কিছু ভাববেন না, আমি আমার সাধ্যমতো সব কিছু রেডি করে রেখেছি। তাছাড়া দেনা পাওনার তো কোনো কথা নেই। ও যদি ওর বোনকে কলা পাতায় জাল ঢেলে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়, আমি আমার বৌমাকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে বরণ করে নিয়ে যাব। বলো কি ম্যাডাম? হ্যাঁ, পণ নেওয়া যেমন অপরাধ, পণ দেওয়াও তেমনি ঠিক অপরাধ। বলেছেন মালকিন, আমার মায়ের কথা একদম শুনবেন না। আচ্ছা। এত করে পণ দাও, খালি উল্টো পাল্টা কথা। দয়া করে আপনারা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য করবেন না। উল্টোপাল্টা কথা। এবার তো বরকে ছাদনা তোলা নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ। অনুমতি দিন। দিলাম। কই আছো মৈনাক ভাই? এসো এসো এসো। এ বাবা, কি সুন্দর লাগছে গো। দাদা, আমি হ্যাঁ, প্রস্তুত। হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর কে আছো, কে আছো? রাধাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। এসো এসো এসো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ওদিকে 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 দাঁড়া। কি সুন্দর লাগছে দুজন, কি সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, এই তাড়াতাড়ি মালা বদলটা ছেড়ে পারো। আপনারা উলুটা দিন, উলুটা। কি সুন্দর লাগছে। নাও, এবার সিঁদুর দান করো, সিঁদুর দান, সিঁদুর দান। কি সুন্দর আমার ভাইয়ের বিয়ে। যা, সিঁদুর দান, সিঁদুর দান। বন্ধ করো, বন্ধ করো এই বিয়ে। এই বিয়ে হতে পারে না। কেন হতে পারে না? কারণ মৈনাক বাবু বিবাহিত। বিবাহিত? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিবাহিত। কাকে বিয়ে করেছে? আমাকে। না, আমাকে? এ মিথ্যে কথা। আর আমি যদি বলি এইটাই চরম সত্য। এই, কে আপনি? কেন এই সব আজে বাজে কথা বলছেন? আজে বাজে কথা আমি বলছি নাকি তুমি বলছো? What? ইয়েস, আপনারা প্লিজ বিশ্বাস করুন, ও 6 মাস আগে আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। এক বর্ণ মিথ্যা কথা বলছি না, বিশ্বাস করো বোন, এক বর্ণ মিথ্যা কথা আমি বলছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিয়ে করা তো দূরের কথা, এর আগে আমি আপনাকে কোনোদিনও দেখিনি। কেন আপনি আমাকে এইভাবে ব্ল্যাকমেল করছেন? এসব কি বলছো কি তুমি? ঠিকই বলছি, আপনি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। না না, এটা কোনো চক্রান্ত নয়। হ্যাঁ, আপনি চক্রান্ত করছেন। না, এটা কোনো চক্রান্ত নয়। হ্যাঁ, আপনি চক্রান্ত করছেন। না না না, এটা কোনো চক্রান্ত Yes, নয়। আপনি চক্রান্ত করছেন। না, এটা কোনো চক্রান্ত আপনি চুপ নয়। করুন, আপনি চক্রান্ত করছেন। আপনি চুপ করুন। কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা হব। এই মেয়ে, আমার ভাই যে তোমাকে বিয়ে করেছে তার কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে? প্রমাণ? হ্যাঁ, প্রমাণ। প্রমাণ আমার হাতের এই শাখা আর স্মৃতির সিঁদুর। আরে রাখো রাখো, তোমার হাতে থাকা
থিতির থিদুর, ওরকম হাতের থাকা থিতির থিদুর না হাটে বাদালে পয়তা দিলে অনেক কিনতে পাওয়া যায়, অনেক কিনতে পাওয়া যায়। তুমি যে নিজেই এসব বলে আমার ভাইয়ের নামে মিথ্যে বলতো না, তার কি প্রমাণ আছে? তার প্রমাণ? হ্যাঁ প্রমাণ। এই দেখুন আমাদের বিয়ের ছবি। থালা কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা হবো মালকে। এ যে সত্যি সত্যি ভাইয়ের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ের ছবি। কি বলছো পঞ্চানন? এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন। ও মাই গড! সত্যি তো? কি সত্যি? হ্যাঁ কি সত্যি? বর্তমানে ডিজিটাল কম্পিউটার যুগে ওই রকম হাজার হাজার ছবি কম্পিউটার থেকে অ্যাটাচ করে আনা যায় দাদা? মানলাম এই ছবিটা মিথ্যে, কিন্তু এই রিপোর্ট কিসের রিপোর্ট? প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট। কার pregnancy? আমার। তোমার? হ্যাঁ আমার। আর যে প্রেগন্যান্সি হয়েছে আপনার সুযোগ্য পুত্র ময়নাকে সৌজন্যে। রাধে রাধে! ময়না তুমি? মা তুমি বিশ্বাস করো মা, এইসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না গো মা, তুমি বিশ্বাস করো মা। তুমি এত বড় প্রতারক, একটা মেয়েকে বিয়ে করার পর তারপর আমাকে? এই রাধা, তুমি এদের কথা বিশ্বাস করো না রাধা। বিশ্বাস? সে তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে। তাই তো অবিশ্বাসের দল চারিদিকে মুখোশ পরে ঘোরাঘুরি করছে। রাধা, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো? লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা। রাধা, বেঈমান, সব বেঈমান। রাধা। সুযোগ পেলে মেয়েদের ইজ্জত দিয়ে ছেড়ে রাধা, আমি- খবরদার বলছি, ওই নাম ধরে তুমি আমাকে একদম ডাকবে না। মুখের উপর পড়া মুখোশটা যে এত তাড়াতাড়ি খুলে যাবে সেটা তুমি ভাবতে পারোনি, তাই না? থালা কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা। যে নারীর গর্ভে রাধা। সমস্ত পুরুষ কুলের জন্ম হয়, সে নারীর উপর তোমরা কেন এত অত্যাচার করো? ও রাধা, আমি বুঝতে পারছি না, আমি তোমাকে কি করে বোঝাবো যে। শাট আপ, জাস্ট শাট আপ। তোমাকে আর কিচ্ছু বোঝাতে হবে না। মানলাম যে মেয়েটি মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু এই মেয়েটির এই প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট, একে তুমি কি করে মিথ্যে প্রমাণ করবে? দাদা ভাই আপনিও শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটির কথা বিশ্বাস করলেন দাদা? দেখো আজ যদি তুমি আমার স্ত্রীর স্বীকৃতি না দিয়েছো তাহলে কিন্তু আমি থানায় যেতে বাধ্য হব। ও ম্যাডাম, এ মেয়ে যে থানায় যাবে বলছে, কিছু একটা করো। কি করব? যে ছেলেকে ছোটবেলা থেকে লালন পালন করে এতদিন অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিলাম, সেই ছেলে যদি আজ আমার মুখে এইভাবে কালি মাখায়, আমি কি করব? খবরদার তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে না। আজ থেকে জানবো আমার ছেলে মারা গেছে। থালা এ আমি কি দেখছি? এ সিনেমা দেখতি না যাত্রা শুনতি? মা কোন সত্য মিথ্যা যাচাই না করে যা যাচাই করা হয়ে গেছে। যদি আমার মৃত্যু না চাও, এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও। না ভাই তুমি কথা বলো না মা, ভাই তুমি কথা বলো না, আমি তোমার মোড়া মুখ দেখতে পারবো না মা। না ভাই না, বেশ আমি চলে যাচ্ছি মা, না ভাই না। অনেক দূরে চলে যাচ্ছি মা। ভাই তবে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাচ্ছি মা, যার কথা বিশ্বাস করে তোমরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান প্রতারক বলছো, সেই যে কত বড় মিথ্যাবাদী, একদিন তা প্রমাণ হবে মা। মৈনাক ভাই তোমরা দেখে নিও মা, ভাই একদিন তা প্রমাণ হবে মা। তোমরা সবাই দেখে নিও, একদিন তা প্রমাণ হবে। তুমিও দেখে নিও দাদা, একদিন তা প্রমাণ হবে। না, শোনো কোথায় যাচ্ছ? আমাকে সাথে করে নিয়ে যাও। শোনো কোথায় যাচ্ছ? মৈনাক যে সত্যি চলে গেল, এখন আমার বোনের কি হবে? লগ্নভ্রষ্ট হবে। না, এই সরস্বতী ব্যানার্জি যখন কথা দিয়েছে এ বিয়ে হবে, কিন্তু কার সঙ্গে? তোমার ছেলে পঞ্চাননের সঙ্গে। কোনো কিন্তু নয়। কেন জানি না, এই রাধাকে দেখলে আজ থেকে 25 বছর আগেকার আমার সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কথা মনে পড়ে। ঠিক যেন
আমার সেই মেয়ের মতো রাধাকে দেখতে। তাই আমি চাই এই মেয়েটিকে বিয়ে করে তুমি আমার মান সম্মান রক্ষা করো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব মালকিন? একেই আপনার বাড়িতে আমরা আচ্ছিত হয়ে আছি, তারপর রাধাকে বিয়ে করলে আপনার বাড়িতে থালা দিব না, আমাকে ঘর জামাই থেকে থাকতে হবে। এমনিতে তো তুমি আছো, না হয় এই মেয়েটিকে বিয়ে করে তুমি আমার ঘর জামাই হয়েই থাকবে। কি গো মেয়ে, তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করবে তো? বিয়ে? রাধা যে বর্তমানে স্মৃতিভ্রষ্টা, ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ওর কি আছে যে ও বলবে? কেন বলবো না? আমি রাজি। রাধে 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 রাধে, দে পচা দে, দেরি না করে তাড়াতাড়ি সিঁথিতে সিঁদুরটা পরিয়ে দে। আমা এই মুহূর্তে তো আমার হাতে কোনো সিঁদুর নেই, তাই তোমরা যখন বলতো তাহলে এ সকলের সামনে কি কলি এই আমার হাতের আঙুল কেটে এই রক্ত দিয়ে আমি রাধার থিতি লাগিয়ে দিলাম। মনের দুয়ারে কখন যে প্রেম এসে করানের গেল টের পাইনি। আজ দক্ষিণ বাতাসে দেহ পল্লবীতে শিহরণ বইছে, তখন বুঝলাম সত্যি সত্যি আমি প্রেমে পড়ে গেছি। আজ ধীমান হলে বলবো আই লাভ ইউ ধীমান, আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি। কি হলো মোপিয়া? কে ও? তুমি? হঠাৎ মাথাটা চক্কর কেটে গেল কেন? তোমার জন্য। আমার জন্য? ইয়েস মিস্টার, দিবারাত্রি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি তো, তাই তো এভাবে মাথাটা চক্কর কেটে গেল। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। কি করে ভালো হবে? প্রেম সাগরে ডুবে মরছে যে। তা তোমার সেই প্রেমের সাগরটি কে? নেকা চৈতন, জানা কিছু বোঝে না। আসলে এই প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে আমি বড্ড কাছে কিনা, তাই বাইরে কাঁচা, ভিতরে একেবারে পেকে ঝুনা হয়ে গেছো। কি করে বুঝলে? ওই নারকেলের জল নড়ার আওয়াজ শুনে মশাই। জানো মোপিয়া, আমিও না আজকাল ভীষণ তোমাকে চোখে হারাই। তাই বুঝি? এক পা করে তোমার হাতটি ধরে ওই নীল আকাশের পরে বকেরা দিচ্ছে যে পারি। চলো না আমরা যেতে পারি, চলো না আমরাও যেতে পারি। এক পা করে তোমার হাতটি ধরে নীল আকাশের পরে বকেরা দিচ্ছে যে পারি। চলো না আমরাও যেতে পারি, চলো না আমরাও যেতে পারি। সাত রঙা রাম ধনু ওঠে, ডানা মেলে প্রজাপতি ওড়ে। ওই সাত রঙা রাম ধনু ওঠে, ডানা মেলে প্রজাপতি ওড়ে। চলো না আমরাও যেতে পারি। এক পা করে তোমার হাতটি ধরে নীল আকাশের পরে বকেরা দিচ্ছে যে পারি। চলো না আমরাও যেতে পারি, চলো না আমরাও যেতে পারি, চলো না আমরাও যেতে পারি। খাইছে রে। আরে অত আলগা করে ধরলে হইব, এমন ভাবে জড়াই ধরো এখনই যেন একটা বাচ্চা হইয়া যায়। হাবিলদার রতন তালুকদার। একই দাদু তুমি? খাইছে রে, একেবারে বুড়ানে ধাক্কা দিয়া বুড়া বানাইয়া দিলে। তাহলে কি বলবো? আরে দাদা কও, বন্ধু কও। কেন কেন? ওই হইল কি পীড়িত করণে লইগা। আই গে হ, ও পোলার দ্বারা কিছু হইব না। এই হাবিলদার রতন তালুকদারকে পীড়িত করো, মজা পাইবা। রাস্তা কম নয়। আরে রস না থাকলে পীড়িত করবা কেমনে? আমি চোখ বন্ধ করছি। কাছে আইসো পিয়ারি, কাছে আইসো। আইসো পিয়ারি, আইসো 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 আইসো। ধরছি ধরছি ধরছি। এ কি পিয়ারি, তোমার গাটা এমন পোড়া ইটের মতো শক্ত কেন? দাদু দূর হালায়। শোনো শোনা, শোনো ছুরি, শুধু ভালোবাসলে হইব না,
ভালোবাসার মানুষ হতে হইব, বুঝলা? ভালোবাসা নয়নের নেশা ও বন্ধু, ভালোবাসা নয়নের নেশা, ভালোবাসা নয়নের নেশা ও বন্ধু, ভালোবাসা নয়নের নেশা। ভালোবাসার মতো বাসে কয়জনা, বাসার মতো বাসে কয়জনা, দুজনার দুটি মন মেশা ও বন্ধু, ভালোবাসা নয়নের নেশা ও বন্ধু, ভালোবাসা নয়নের নেশা, ভালোবাসা নয়নের নেশা ও বন্ধু, ভালোবাসা নয়নের নেশা। তালুকদার বাবু, কি হচ্ছে সব? না মানে আসলে ওনার কোনো দোষ নেই, আসলে আমরা দুজনকে ভালোবাসি, গুলি করে মারবো। ভালোবাসি কথাটা ঠিকভাবে যদি বলতে না পারবে তাহলে ভালোবাসার সাহস হয় কি করে? দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তোদের সব কথা শুনেছি। স্যার নয়, আজ থেকে তুমি আমাকে দাদা বলে ডাকবে। দাদা? আরে ভালো যখন বেসেছে তখন ভালোবাসার মতো বাসবে, দেখবে কোনো কারণে যেন ভালোবাসা ভেঙে না যায়। ভাঙবে না দাদা, ভাঙবে না। আপনার বোন আর আমার ভালোবাসার ভিত অত্যন্ত শক্ত, চির অচ্ছেদ্য। সেটা তো মুখে বললে হবে না, কাজ করে দেখাতে হবে। বলুন কি প্রমাণ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বোনটিকে তোমায় বিয়ে করতে। আচ্ছা আচ্ছা। বর্দা, কিরে বোন, খুশি তো? খুশি বর্দা, ভীষণ খুশি। হ্যাঁ রে, তোরা কোথায় যেন বেড়াতে যাবি বলছিলি? ওই ধীমান বলছিল গ্যাংটক যাবি। গ্যাংটক? হ্যাঁ দাদা। কবে যাবি কবে? আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা আজকেই যাব। আরে না না, তার আপত্তি কি আছে? যা যা যা, বেরিয়ে পড় বেরিয়ে পড়। থ্যাংক ইউ দাদা, আমার সোনা দাদা, আমার মিষ্টি দাদা। ঠিক আছে ঠিক আছে, যা। চলো ধীমান, আমরা বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ চলো চলো। আসি দাদা, আসি দাদু। বাই বাই বাই। তালুকদার বাবু, আপনার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন যাচ্ছে তো, বিয়ের আগে কেন ওদেরকে খোলামেলা পারমিশন দিলাম? হ্যাঁ, কেন স্যার? আমার বোনটাকে মনে হয় আমি বেশি দিন বাঁচাতে পারবো না। কেন? কারণ ওর দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তার বাবু মাত্র 6 মাস টাইম দিয়েছেন, তাই আমি চাই না মরার আগে কোনো কষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে মরুক। আপনি এক কাজ করুন, ওরা তো গ্যাংটক যাচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে যান, দেখবেন ওদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। মরতে হবে, মরতে হবে। যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে হলো চিরে তাদেরকে এবার মরতে হবে। একে শ্রীকান্ত, তুই এখানে? ও এসপি শুভ্রকান্ত সামন্ত, আপনি ভেবেছিলেন আমাকে হাজতখানায় বন্দি করে রাখবেন? আরে নেভার নেভার নেভার। আমার মতো রাজনীতি যুব নেতাকে আপনি কখনোই হাজতখানায় বন্দি করে রাখতে পারবেন না। শ্রীকান্ত বাবু, আরে শালা শালা ঘুষখোর, শালা আমার কাছে টাকা নিয়ে রাতারাতি এসপির পাঁচাটা কুত্তা হয়ে গেলে তুমি শালা ভেবেছো আমার কাছে বেঁচে যাবে? শালাকে ভাই চুপ। ফালা নেতার বাচ্চা নেতা, শুধু গরুর মতো শুধু হামলায়, শুধু হামলা। আরে বাঁচার জন্য তো নিজেকে অনেক আগে শুধরাই লইছি। আচ্ছা, আপনার যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে নিজেকে শুধরাই লয়। হ্যাঁ নইলে পাবলিক দেখছো না? এ পাবলিক এমন ঠ্যাঙেন ঠ্যাঙাইবে না, হ্যাঁ। ওই রাস্তায় ফেতি কুত্তার মতো জিভ বার করে মরবো। শালা 2 টাকা মাইনের হাফ গান্ড। আরে তোকে আমি দেখে নেব। কাল সকালের মধ্যে তোর বউটাকে যদি বিধবার সাদা থান কাপড় না পরিয়েছি, আমার নাম শ্রীকান্ত সামন্ত নয়। শোন শ্রীকান্ত, জামিনে বহু কষ্টে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছিস, বেশি বেয়াদপি করলে না আবার জামিন অযোগ্য ধারে গ্রেপ্তার হয়ে যাবি। বলে যেন আমি রাজনীতি করি। যে রাজনীতি জনগণের ক্ষতি করে সেই রাজনীতিকে জনগণ কোনো দিন মেনে নেয়নি, আর আজও তারা কেউ মেনে নেবে না। আজ তুই যাদের কথায় নাচানাচি করছিস তারাই একদিন তোকে তুলে আছাড় মারবে। তবে তবে তোমার মতো বেঈমানের কাছে আমি কেন লেকচার শুনতে চাই না। শ্রীকান্ত, আমাকে কেয়ারফুল করার আগে নিজেই কেয়ারফুল হও, নইলে হয়তো কোনদিন অস্থায়ী ফুটপাতে কিংবা কোনো জঙ্গলের পাশে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। হয়তো তাই থাকবো, কিন্তু তার আগে আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব যে ভারতীয় সংবিধানে যে আইন রচিত হয়েছে এই সকল মানুষজনের মঙ্গলের তরে, সেই মঙ্গলের পরিবর্তে যে বা যারা এই সকল মানুষের কোনো ক্ষতি করতে চাইবে তার শেষ ঠিকানা হবে শ্মশান, না হয় গোরস্থান, না হয় লাশ কাটা ঘর। এসপি শুভ্রকান্ত সামন্ত, তোর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে, বারবার আমি তোকে সাবধান করছি ভাই। লোভের বশীভূত হয়ে ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব বা মির্জাফর হতে যাস না, তাহলে মানুষ তোর গায়ে ঘৃণার থুতু দেবে। তার চেয়ে রামায়ণের রামচন্দ্রের ভাই লক্ষণ বা ভরতের মতো আমার কাছে ফিরে আয় ভাই, মানুষ তোকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। আর তা নাহলে লোকে তোকে কি বলবে জানিস? তুই একটা খুন, একটা মস্তান, তুই একটা গদ্দার।
ফিরে আয় ভাই, এখনো সময় আছে, সৎ পথে ফিরে আয়। নেভার, আমি আজ তোমার কোনো কথা শুনবো না। তাহলে এবার আমিও ভুলে যাব যে তুই আমার ভাই আর আমি তোর দাদা। এই কি করবে, কি করবে তুমি আমার? ডান্ডাটা দেখেছিস? এই ডান্ডা দিয়ে তোকে আমি এমন মারবো না, তোর ভেতরের হাড় মাংসগুলো সব বাটা না বাটা হয়ে যাবে। দূর থেকে লোকে দেখবে শালা শুধু খোলটা দাঁড়িয়ে আছে। তার আগে রামায়ণের কাল নেমিয়ে মহাভারতের শকুনির মতো মোড়ক সৃষ্টি করে আমিও তোমার মাংস খোপলে খোপলে খাবো। রামায়ণের রাবণকে দেখেছিলি তো কেমন জটায়ুর পাখনা দুটো কেটে দিয়েছিল? আমিও তোর মতো শকুনির দুটো পাখনা কেটে দেব, রাস্তায় পড়ে মুখ থুপড়ে ছটপট ছটপট করে মরে যাবি। আমার পাখনা কাটার আগে তোমার মতো পুলিশ অফিসারের হাতে আমি ধরিয়ে দেব সাসপেন্ড লেটার। আমি এখান থেকে সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ার আগে তোদের মতো কিছু কিছু জানোয়ার নেতাদের কোমরে দড়ি বেঁধে আমি টানতে টানতে নিয়ে যাব আইনের কাঠগড়ায়। আর চোখ খুললেই দেখতে পাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার বস, এই এলাকার জনদরদি এমএলএ। হ্যাঁ, এমএলএ, যে এমএলএ দেশের বুকে এক সন্ত্রাস, যে এমএলএর জন্য আজ প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শুধু কান্নার হাহাকার, যে এমএলএর জন্য আজ মা বোনদের চোখে ঝরছে বেদনার অশ্রু। দাদা ফিরে আয় ভাই, এখনো সময় আছে, সৎ পথে ফিরে আয়। অসম্ভব। এই অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করতে হয় সেটা আমার খুব ভালোভাবে জানা আছে। কেন মাথা গরম করছো দাদা? সামান্য পুলিশের চাকরি করে তুমি ক টাকা মাইনে পাও বলো তো? তার চেয়ে আমার হাতে হাত মেলো, রাতারাতি তুমি একেবারে ওই কোটিপতি হয়ে যাবে। মাননীয় সরকারের দেওয়া এই অশোক স্তম্ভ লাগানো টুপিটা মাথায় পরে যদি কোনো পুলিশ অফিসার কোনোদিন কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে, সেদিন আমার কি মনে হয় জানি, সমগ্র দেশের মাথাটা যেন নত হয়ে যাচ্ছে দাদা। কিন্তু না, লক্ষ কোটি টাকার বিনিময়েও এসপি শুভ্রকান্তের উঁচু মাথাটা অন্যায়ের কাছে নিচু হবে না। দাদা, সরকার আমাদের মাইনে দেন এই জনগণের সেবা করবার জন্য। বাম হাতে ঘুষ নিয়ে ডান হাতে অপরাধী নেতা মন্ত্রীদের পায়ে তেল মাখানোর জন্য নয়। তেল তোমাকে একদিন মাখাতে হবে দাদা। কারো পায়ে তেল না মাখালেও আমার বসের পায়ে একদিন তোমাকে ভালো করে তেল মাখাতে হবে। তোর বস ওই এমএলএর পায়ে তেল মাখানোর আগে না, ওর কোমরে দড়ি বেঁধে আমি হিড় হিড় করে টানতে টানতে লকআপে ভরবো। ইটস মাই চ্যালেঞ্জ। এসপি শুভ্রকান্ত সামন্ত, শ্রীকান্ত, এসপি শুভ্রকান্ত সামন্ত। কিছুতেই হতে পারে না। সব স্ত্রীরাই তো তার স্বামীকে ভালোবাসে, কিন্তু আমি কেন আমার স্বামীকে ভালোবাসতে পারছি না? কেন কেন কেন? যতবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি ততবার কোনো এক অজানা ভয় আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়। কিন্তু কি এর কারণ? এরপর তো সবাই আমাকে খারাপ ভাববে। আবার সেই জ্বর, আবার সেই বাত বলছে না না না, কে কোথায়? আরে 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 কি হলো, এত চিৎকার করছো কেন? আমাকে বাঁচাও। আরে বাবা, বাঁচাবো বলেই তো তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছি। তুমি কি হলো, আমাকে দেখে এইভাবে দূরে ছিটকে সরে গেলে কেন? ভয় পেয়েছো? কিসের ভয়? ঝড় ওঠার, বাজ পড়ার? কিন্তু ঝড় উঠলে বাজ পড়লে তুমি এরকম ভয় পাও কেন? বাড়ি ঝড় ওঠা বাজ পড়াকে কে না ভয় পায়? হ্যাঁ, তা হয়তো পায়, তবে তোমার ক্ষেত্রে বোধহয় তা নয়। তাহলে কি? আমার মনে হয় অতীতে এমন কোনো দিনে তুমি এমন কোনো ঘটনা দেখেছো তার জন্য তুমি ভয় পেয়েছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে হয় তুমি অতীতে এমন কোনো ঘটনা দেখেছো যার জন্য তুমি ভয় পেয়েছো, আর সেই জন্যই তো বাজ পড়লে, ঝড় উঠলে তুমি বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করে ওঠো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না? আমি কিন্তু জানি। কি জানো তুমি? আমার মনে হয় এমনই কোনো বর্ষা ঘন দিনে তুমি কাউকে খুন হতে দেখেছিলে। হ্যাঁ, খুন। একটা ছেলে একটা মেয়েকে রেপ করে
খুন করে ফেলে। তারপর তার বাবা মানে ছেলেটির বাবা যখন জানতে পারে তখন ছেলেটিকে খুব বকা দেয়, শাসন করে, এমনকি ছেলেটিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসায়। তখন ছেলেটি তার বাবাকে খুন করে মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়। হ্যাঁ, তারপর থেকেই তো ঝড় উঠলে বাজ পড়লে তুমি বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করো। আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। একটু মনে করো না, মনে পড়বে। বাবা দেখলি তো মনে পড়বে। সত্যি কিছু মনে পড়ছে না? হ্যাঁ, তাহলে তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তা তো নেই, তার সত্ত্বেও যে কেন আমি এত ভয় পাই আমি নিজেই বুঝতে পারি না। বাহ, খুব ভালো। না বোঝাই ভালো, না জানাই ভালো। হ্যাঁ, এসো আমার কাছে এসো, আমি তোমার সব ভয় দূর করে দেবো। কাছে গেলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো? হ্যাঁ, আরে বাবা ভালোবাসবো বলেই তো তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছি। এইভাবে সারা জীবন তুমি আমাকে বুকে আগলে রাখবে তো? সারা জীবন তোমাকে আমি এইভাবে বুকে আগলে রাখবো রাধা। তুমি প্যার কভি কম নেহি করি, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। साला काना बोले बाइक चलाबो, हिजड़ा बोले मा हबो। साला आमी जे आमार बाबाके खून करे माटिर मध्य पुঁতে दिएছি তুমি হলে তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমি জানি না ভেবেছো, তাই তো সারা জীবন তোমাকে আমার বুক দিয়ে আগলে রাখবো। সারা জীবন তোমাকে আমি এইভাবে ভালোবেসে যাব রাধা। এবার তুমি গাও। প্যার কামনে मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मेरी सुहार मेरी निशान आती गली करो, आप तना आप कहीं कदमों में सनम गुजरे मेरी उम्र समा हमको जुदा मत करना चाहे, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। ঝড় উঠলে বাজ পড়লে কেন ভয় পাই আমি জানি না সারি। কি করছিস কি? এটা মরে যাবে যে। ছাড় ছাড় বলছি। সারা খুন করে হসপিটালে আমার বউটাকে খুন করার চেষ্টা করছিস। আরে কি করব মোটকা গলম হয়ে যায় যে। কেন কেন তো যখন তোমার মোটকা গরম হয়ে যায় শুনি। এমন মেয়ে কাছে আসতে পর্যন্ত দেয় না, কাছে গেলে বলে আমি কিনা লাক্ষত, আমি কিনা অমানুত। বলো এরপর মটকা গলম হবে না? না মা, ও মিথ্যে কথা বলছে। এই হারামজাদি, আমার ছেলে মিথ্যে কথা বলছে না তুই মিথ্যে কথা বলছিস হারামজাদি? বলে কি জানো মা, বলে কি জানো, ওই মইনাকি নাকি ওর স্বামী, ওকেই নাকি ও বিয়ে করেতে, ওকে ভালোবাসে। কি এত দূর? মইনার যেই তোর স্বামী হবে তা তুই আমার ছেলেকে বিয়ে করেছিস কেন? আজ তোকে যে উপযুক্ত শিক্ষা না দিতে পেরেছি তাহলে আমার নাম তরুলতা নয়। হায় ভগবান, কেন আপনারা বিনা দোষে একটা মেয়ের উপর অত্যাচার করছেন? কেন কেন কেন? অত্যাচারের কি দেখছিস? এরপর যদি আমার ছেলের সঙ্গে ভালোভাবে সংসার না করি অত্যাচার কাকে বলে বুঝিয়ে দেব। কি হয়েছে
তরুলতা, এত চেঁচামেচি করছো কেন? আর বলো কেন ম্যাডাম, আমার হয়েছে যত জ্বালা। এমন একটা মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিল যে আমার ছেলে দুদণ্ড শান্তি পেল না। কেন, কি হয়েছে? লজ্জার কথা কি আর বলবো ম্যাডাম, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা তো দূরের কথা, স্বামী বলে স্বীকারই করে না। কি হয়েছে পঞ্চানন? কলঙ্কিনীকে জিজ্ঞাসা করো। কি হয়েছে রে রাধা? লাদা কি বলবে, লাদা কি বলবে, কি হয়েছে লাদা, লাদা কি বলবে? আমার কথা শোনো, শোনো। এই যে লাদা, তোমার ছেলে মৈনাককে এখনো ভালোবাসে। ওই মৈনাকি নাকি ওর স্বামী। পঞ্চানন, তুমি বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো। ও যেন মিথ্যে কথা বলছে। মিথ্যে কথা আমি বলছি? ও যেন মিথ্যে কথা বলছে। রাধা শোন, রাধা দেখো না, দেখো না দিদি, দেখো না, ওর যা ইচ্ছা হয় তাই করে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে তো সংসারের সার বস্তুটা হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে তো হালাবেই। যে থংতালে তলিত্বহীন ভাই থাকে, তলিত্বহীন বউ থাকে, সেই থংতালে এক এক করে থপ হারিয়ে যাবে, থপ। ছি ছি ছি, এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে লোক সমাজে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে। সামান্য এই কথা শুনে তুমি মাথা গরম করতো, বাকি কথাগুলো শুনলে কি বলবে? কি বলতে চাও তুমি? ওই যে কানা বলে বাইক চালাবো আর হিজড়া বলে মা হবো। ননসেন্স! হ্যাঁ, ননসেন্স বলেই তো এত কিছু কেলকীর্তির পরও মা ছেলেকে এই থংতালে টুপটাপ থপ বতে দেখতে হয়। ইয়ালি না করে কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো। বলো, আমি বলছি দিদি, আমি বলছি, যেদিন থেকে রাধার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছো, সেদিন থেকে তোমার ছেলে মৈনাক কোথায় কার সঙ্গে রাত কাটায় সে খবর তুমি রেখেছো? কোথায় কার সঙ্গে রাত কাটায়? আমাদের গেস্ট রুমে ওই বৌমার সঙ্গে। হ্যাঁ, কানা বলে বাইক চালাবো, হিজড়া বলে মা হবো। পঞ্চানন, একটা কাজ করুন, ওই মৈনাকের সঙ্গে লাদার বিয়েটা দিয়ে দিন, তাতে মৈনাক ভাইও শান্তি পাবে, আমিও বেঁচে যাবো। স্টপ 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 ইউ! ধমকাচ্ছ কেন দিদি, ধমকাচ্ছ কেন? তোমরা যে সবকিছু লিমিট করে গেছো। লিমিট কত আমরা করছি না, তোমার ছেলে মৈনাক করতে। তোমাদের যতটা চিনি জানি হ্যাঁ। তার থেকে অনেক বেশি চিনি আমার ছেলেকে। হ্যাঁ। সে আর যাই হোক কোনোদিন কলঙ্কের পঙ্কিলা বর্তে পা দেবে না। ঠিক বলে তো, যাকে তুমি এতদিন মৌমাছি বলে দেনে তো চিনেছো, ছেদে আসলে মাছি, সেটাই বুঝতে পারোনি। তাই ফুলের মধু পান করছে না পচা নর্দমার দল পান করতে, তা তুমি বুঝবে কি করে? বয়স হয়েছে তো, তাই মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। যার সম্পর্কে তুমি এই বাজে মন্তব্যগুলো করছো সে কিন্তু আমার ছেলে। সেই থুদক নিয়ে আমাকে গাদা বানিয়ে আমার বইয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে। একটা কথা শুনে রাখো মা, এর বিহিত যদি না করলে তো না, এই থংতালে কিন্তু আমি লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবো বলে দিই। তবে দেখো, লঙ্কা কাণ্ড বাঁধাতে গিয়ে হনুমানের মতো তোমার বুকটা না আগে পুড়ে যায়। একটা কথা জেনে রাখবেন, বেতি বালাবালি করবেন না, বেতি বালাবালি করবেন না। বেতি বালাবালি করলে না, একদিন আপনাকে পৃথিবী থেকে উধাও করলে তো। এত তাড়াতাড়ি এত রাগ দেখালে চলবে? আগে আমাদের ছলে বলে কৌশলে সব সম্পত্তিগুলো হাতাতে হবে, তারপরে যা করার করিস। তোমাদের এই গুজগুজ ফুসফুসে প্রমাণ করে দিচ্ছে তোমরা মিথ্যে কথা বলছো। যদি প্রমাণ হয় সত্যি আমার ছেলে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত, ওকে আমি গুলি করে মারবো। আর যদি প্রমাণ হয় তোমরা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করছো, এই বাড়ির দরজা তো তোমাদের জন্য বন্ধ হবেই। তোমাদের শেষ ঠিকানা হবে ওই জেলখানা। থালা মনে হচ্ছে বুড়িটাকে বেশি দিন পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আচ্ছা পচা, আর কটা দিন একটু ভালো হয়ে থাকতে পারিস না? কি করে ভালো হব? আমরা গাছে তো আর ল্যাংড়া ফলে না, ভালো হব কি করে? আচ্ছা বলো তো মা, আমি কার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি? শালা যে বাপটাকে খুন করে মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়েছিলাম সেই সৎ মানুষটার রক্তে, নাকি কোনো হারামির রক্তে? মাগো, জানোয়ারের রক্তে জানোয়ারই তৈরি হয়, মানুষ কখনো তৈরি হয় না গো মা, মানুষ কখনো তৈরি হয় না। আমার এই পশু প্রবৃত্তির জন্য দায়ী হচ্ছে তুমি। তাই তো আমি হাজার চেষ্টা করেও মানুষ হতে পারিনি মা, হয়েছি জাত হারামি। তাই বলছি মা, এই হারামির পথে বাধার সৃষ্টি করো না, তা না হলে ব্যানার্জি পরিবার ধ্বংস তো হবেই, তার সঙ্গে তুমিও বাঁচতে পারবে না। হ্যাঁ না মা, আমি
পচানোই আমি হলাম জাত হারামি। আমি ওসি নয় বাঁশি ধরি না, ওসি ধরি ওসি। আমি সাজি ঘোরামি, আমি শালা জাত হারামি। বেঈমান, ওই বেঈমানটার জন্য আমার জীবন থেকে সুখ, শান্তি, ভালোবাসা সব হারিয়ে গেছে, ভেঙে গেছে আমার সাজানো বাসর। পাথর ভাঙা শব্দ শুনেছ কি পেতে হৃদয় কারো ভেঙে গিয়ে বেজে ওঠে যে গান, বেজে ওঠে যে গান। পাথর ভাঙা শব্দ শুনেছ কি পেতে হৃদয় কারো ভেঙে গিয়ে বেজে ওঠে যে গান, বেজে ওঠে যে গান। আমি এ কাজ করিনি গো মা, আমি তোমার আদর্শে বড় হয়েছি মা, আমি এ কাজ করিনি, বিশ্বাস করো মা। তোমাদেরই বুঝি হৃদয় আছে গো, আমার বুঝি তা নেই। আমি যেন শুধু খেলার পুতুল, ভেঙে ফেলো খেয়ালে। ব্যথা বুকে করে কথা মোর হলো গা, বেজে ওঠে বেজে ওঠে শুনছো? কে? সত্যি চিনতে পারছো না আমায়? না নাচানার ভান করছো? Shut up! ভান করছো কেন? কি এমন অপরাধ করেছি আমি? নেহাত ভদ্র পরিবারের সন্তান তো, তাই আপনার গায়ে হাত তুলতে পারলাম না। না হলে আপনার মতো একটা বাজে মহিলার দুটো কালি ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বুঝিয়ে দিতাম কি অন্যায় আপনি করেছেন। অন্যায় আমি করেছি না তুমি করেছো। আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি 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 আমার মতো একজন অসহায় মেয়েকে বিয়ে করে যে অস্বীকার করতে পারে, সে আর যাই হোক কোনোদিনও কোনো ভদ্র বাড়ির সন্তান হতে পারে না। আপনার ওই শাখা সিঁদুরে দিব্যি করে বলুন তো, সত্যি কি আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আমি আমার শাখা সিঁদুরে দিব্যি করে বলছি, সত্যি সত্যি আমার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে। আর হয়েছে বলেই তো এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমি তোমার কাছে স্ত্রীর দাবি নিয়ে এসেছি। এত বড় মিথ্যে কথা আপনি বলছেন কি করে? মিথ্যে? কোনটা? হ্যাঁ কোনটা মিথ্যে কথা? আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে না, না বিয়ে করেও আজ অস্বীকার করা না। আমার সাথে সংসার না করো কোনো আপত্তি নেই, কোনো অসুবিধা নেই আমার, কিন্তু স্ত্রীর স্বীকৃতি থেকে আমায় বঞ্চিত করছো কেন? সত্যি করে বলুন তো কি চান আপনি? টাকা? কত টাকা পেলে আপনি আমাকে এই অপবাদের হাত থেকে মুক্তি দেবেন বলুন? ছি ছি, এসব কি বলছো কি তুমি? পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলছি, আশা করি বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি। এত বড় প্রবঞ্চক তুমি? কে প্রবঞ্চক নিজেকেই প্রশ্ন করুন।